पटवारी की जरूरत सी, जिन्होंने असी पटवारी सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। बाणी विच एक इस दे नाल ही मिलती जुलती विचार आउंदी है कि सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठे मुक्त न होवे, जिचर शब्द न करे विचार। बाणी पढ़नी सुननी, कीर्तन करना ते सुनना, कथा करनी ते सुननी, इहदे विचों जिहड़ा उपदेश मिलदा है उहनूं कमाउणा, ਉਹਦੇ अनुसार जीवन जिउणा, ये सब तो ही ज़्यादा जरूरी है। गुरमत दे विच जीवन जिउण नूं प्रधानता है। जो सिद्धांत ने, जो नियम ने, जो गुण ने, जिहड़े असीं रोज़ाना बाणी विच पढ़दे सुणदे हाँ, जे असी उन्हां अनुसार जीवन नहीं जिउंदे तो फिर ये की होएगा कि फोकट कर्मकांड। जिहड़ी असी विचार पढ़दे सुणदे विचारदे हाँ, जेकर उहदे अनुसार जीवन नहीं, अमली जीवन नहीं, तो उन्होंने की आख्या जाएगा? फोकट कर्मकांड, जिंदा ना कोई लाभ ना कोई फायदा। तो आपां पिछले दिनों तो गुरु नानक साहब महाराज जी की फिलासफी विचारधारा, नानक मिशन गुरमत, धन गुरु नानक साहब महाराज जी के इतिहास से विचार करन दी विचार कर रहे हैं। आपां हुण तक समझिया है, विचारिया है कि गुरु नानक साहब जी की विचारधारा के अनुसार, गुरमत के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा के अनुसार परमात्मा गुरु ते नाम की है, ये जानने का यतन किया। गुरु नानक साहब जी की जीवन यात्रा, उन्होंने उपदेश, उन्होंने विचारधारा नूं आरंभ करन तो पहलां आपां सारे रल मिल के गुरु साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाज़री लवाइए। कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार दे विच गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी के अनुसार, कोर इतिहास के अनुसार गुरु नानक साहब जी जिन्हां लई भाई साहिब गुरदास जी ने अपनियां वारां दे विच, भाई गुरदास जी ने 39 वारां की रचना की है। तो उन्हां ते जिहड़ी वार दे उत्ते आपां विचार कर रहे हाँ, गुरु नानक साहब जी के आगमन ते, उहदे विच भाई गुरदास जी ने ये समझाया कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होया। एक अंधेरा हुंदा है, रोशनी ना होवे, दीवा ना जगदा होवे, बल्ब ना जगदा होवे, सूरज ना चढ़िया होवे, रात होवे, चंद्रमा ना होवे, रात होवे जां दिन होवे, सानू आमने सामने कुछ दिखाई ना दिंदा होवे, उन्होंने कहने असी अंधेरा। एक अंधेरा संसार विच पसरिया हुंदा है, जिहड़ियां सानू संसारिक वस्तुआं दिखाई नहीं दिंदियां। एक अंधेरा मन अंदर हुंदा है, जिन्हों अज्ञानता का अंधेरा कहते हैं। अज्ञानता बाजों गुरु गुबार है, जिन्होंने आप तुत अंधेरा कहांगे।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨੇਰਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਬੁੱਝ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਰੇ ਨੇ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਤੱਕੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਜਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਤੱਕੀ ਲੁਕਾਈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਸੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਜਗੀਰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ